नमस्कार खोला कथा को स्वागत। खोला कथार अतिथि होउछंती यात्रा जगतर जड़े जनाशुना कलाकार दैतारी पंडा। तोर खिथिबु तेरकु 14-15 लागिबो हुंदर सत उपजिब 17 अबनावा 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 कहूची कंस माने मरिबे कृष्ण आसीची कलिकी अवतार हबो म्लेच्छ संहार करिबो। श्रीयुक्त दैतारी पंडा सहित मन खोली कथा हवा आम कार्यक्रम खोला कथार स्वागत करुचु। श्रीयुक्त दैतारी पंडा आम कार्यक्रम को दैतार आपको स्वागत। दैतार सहित मन खोली कथा हवा किंतु प्रथम नजर पकाइबा तांकर बायोडाटा उपरे। श्रीयुक्त दैतारी पंडा 300 रु अधिक यात्रा अभिनय कर सारी 32 वर्षरु अधिक समय से यात्रा अभिनय करिबारे काटिचंती एवं तांकु अनेक समय बहु अनुष्ठान द्वारा पुरस्कृत कराई सम्मानित कराई। तांकु यात्रा टाइगर उपाधि मिली, अभिनय बादशाह उपाधि मिली एवं ओडिशा तथा ओडिशा बाहर मध्य से पुरस्कृत होइछंती। तांकर बहुचर्चित नाटक गुड़िक मध्य स्वर्ण मंदिर रे इंदिरा गांधी, एठी कांदिबा मना, कौड़ी खेल, कुरुक्षेत्र, कन्या हजिछि तुम गाँव, बड़ घर बड़ गुमर कथा, जीवंता शब एगुड़िक हूँ श्रीयुक्त दैतारी पंडांकर बहुचर्चित नाटक। श्रीयुक्त दैतारी पंडा आपको पचारे चाहिए जे एते लोक यात्रा देखुंत शुणा जे लोक फिल्म भली ब्लैक टिकेट करी ब्लैक रे यात्रा देखुंत कि मोर कहीं मन हुए जे यात्रा एपर्यंत सुधा गाँ लोकंकर गोटे एंटरटेनमेंट परिसर भितर रही किंतु सहरी लोक एपर्यंत सुधा आदरी पारि ना यात्रा को जदिव आपण व्यवसाय बढ़ी बढ़ी चली। मूल कथा हूँ रात्रि चतुर्थ प्रहरी सांस्कृतिक कार्यक्रम टा हूँ जोटा कि चिंताशील व्यक्ति बुद्धिजीवी लोक मान बड़ कष्ट हूँ। रात्रि 12टा पर आसिक शो देखा तापर ड्यूटी बंद करवा ड्यूटी न जावा राति अनिद्रटा समस्त कष्ट सेटा हूँ मुख्य कथा जहाँद्वारा कि उच्च वर्ग लोक मान पाखे पहुँची पारुनी जदि पहुँचुची मीडिया मध्यम पहुँचुची टीवी मीडिया मध्यम पहुँचुची आगुरी जमा पहुँची पार ना जहाँ टी उणा अधिक जाने यात्राटा संप्रसार है ना मीडिया द्वारा टीवी मीडिया द्वारा आउ नले यहाँ जदि संध्या शो करा जाता ताले सबु वर्ग लोक मान पाखे आराम रे पहुँची पारता। यहाँ हूँ मुख्य सीत तो गोटे समय असुविधा। दैतर बाबू आप जो डायलॉग कहले ये सब डायलॉग को सहरी लोक पसंद करेंगे कहीं न करेंगे नहीं सबुठ बड़ अभियोग होची एभली आपन विरुद्ध अभियोग अच्छी यात्रा कलाकार विरुद्ध अभियोग अच्छी जे से अतिरंजन करी कथा कहते रंजन न कले बहुत ऑडियंस बहुत समस्त पुणी समस्त पाखे पहुँची पार दरकार ना से तो यात्रा एठी मीडिया पाखे रोचे आर्टिस्ट पाखे रोचे ऑडियंस पाखे रोचे जून पाखे रोचे नेचुराल घर कथा भाया आम आम जब मंचर से प्रकाश करूँ सब दर्शकों पाखे पहुँचापी कष्ट हो अवश्य बर्तमान जो इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया आइला बर्तमान से ही धर्मी नाटक हवा दरकार जे सामाजिक रहा दरकार सामाजिकता रहा दरकार आर्टिफिशियल न हवा दरकार गोटे यात्रा केते आर्टिफिशियलिटी रहउची कृत्रिमता बहुत थिला एबे प्राय बहुत कमी गलानी आ एते कृत्रिम कारण हेल्प करछि लाइट माइक आगुर माइक फाइक नथिला आपण जोर रे न कहले सब ऑडियंस सुनी परिबेनी पूरा जदि जर्कटा आपण फुल एमती न नेबे सब दर्शक देखि परिबेनी आप टीवी मीडिया रे कोन एमती कर देला गोटे विराट जर्क होउची आपण मंच जर्कटा भीषण भाव रे न पड़ियो जो ऑडियंस बसी थिवो 30 लाइन 40 लाइन पर्यंत ऑडियंस बसथिवो सेमाने पुणी देखि परिबा दरकार। 32 वर्ष तले आपण जो भंगी रे डायलॉग कहउतले आज सेही भंगी रे डायलॉग कहउछन ना चेंज हेछि आपनकर भंगी कोटी चेंज हो चरित्र जो चरित्र मु धर गोटे मदुआर चरित्र करी मदुआ विभिन्न प्रकार जेकोसी मदुआर चरित्र करे तार सेंस गोटे थी ना अलग कोटे सेंस थी तो आपन डायलॉग डेलीवरी प्रोसेस यदि समान रहे तबे लोकन पाखु सेटा केमती अधिक रु ना 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 आमे दर्शक मानू नहीं कि जाउछु ना दर्शक मानू को जोटा ग्रहण करिवे आमे जमित भाव रे ग्रहण करिवे आमे सही मुताबिक दर्शक को प्रेजेंट करियो दर्शक माने कोन ग्रहण करिवे कोन रिजेक्ट करिवे केमती जानते आप जानिबुनी केमिति आमे देखुन आज्ञा अनेक दर्शक अछंती से माने रेकॉर्ड डांस देखिवे से पश्चात देशर डांस को देखिवे जदि आपण ओडिसी डांस उठे संबलपुरी डांस कहे ए दियो से अमेके फिल्म हिंदी फिल्म रो डांस दियो से रेकर्ड डांस दियो अधा लंगड़ा ड्रेस पिंधि से आम दर्शक मान अवश्य सब दर्शक ना किसी दर्शक अच्छा किसी दर्शक अच्छा ए नाटकटा है किंतु एटार पेथस टी कमीगला एटा हास्यरसटा आउटे होता समीक्षा सांगे सांगे तो आमर परीक्षाटा आम सांगे सांगे नौ ना दर्शक आम पाखे
ସକାଳୁ ବି କିଛି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଭେଟନ୍ତି ସେଇଠି ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି କହିଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ବି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ଦୈତାରୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଛି, ବହୁ ଲୋକ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରାର ବହି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ପରିଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅତିରଞ୍ଜନରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ନା ବିଭତ୍ସତା ଦେଖାନ୍ତି, ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମତା ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଟା ହଁ ସେ ବିଭତ୍ସତାଟା ମୁଁ କେବଳ ଆପଣ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଦିଟା ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଆସି ନା ଷ୍ଟେଜ ସେଇଗୁଡ଼ା ଉପରେ। ନୁହେଁ, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମିଷ ମିଷ ଯାଏନି, କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା ଏସବୁ ପ୍ରହସନ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସେମିତି ଥିଲା, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ମୁଁ ଯାହା କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରେନି, ଅତିରଞ୍ଜିତ କେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଇଭିନ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ବି ଆସିକି ମୋତେ କହନ୍ତି ନା ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଇଏ କରିବେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ସୁହାଇଲା ଭଳି ଯେତିକି କରିବା କଥା ମୁଁ ସେତିକି କରେ। ସେ ଯେଉଁ ଜିଅନ୍ତା ସବୁ ନାଟକ କଥା ଗୁରୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କାଶ୍ୟପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସେ ଯେତିକି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଠାରୁ ଆଉ କମେଇ କଲି, ସେଥିରେ ଦର୍ଶକ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଗଲେ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲେ। କୋଉ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିକି ଲୋକ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଗଲେ? ଯେ ସେ ତାର ଥିଲା ତାର ସେ ଗୋଟେ ଯୌନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀଟା ଥିଲା ସେ, ସେମାନେ ତାର ଫାଷ୍ଟ ଡାଇଲଗ ଏମିତି ଥିଲା, ବିଉଟି ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଏନ୍ଜୟ ନଟ୍ ଟୁ ଟଚ୍, ବଟ୍ ଫର୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ବିଉଟି ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଟଚ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଏନ୍ଜୟ। ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବାର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ, ପାଖରେ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହାତରେ ରଖି ତା ସ୍ପର୍ଶଟାକୁ ଅନୁଭବ କର, ତାପରେ ତାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଡିସେକ୍ସନ୍ କରି ଦେଖ ଫୁଲଟା ଭିତରେ ଏତେ ବିଉଟି ଥିଲା କୋଉଠି। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଜିଷ୍ଟଟା, ତାର ଲାଇଫଟା। ଆପଣ ତ କେମିତି ଅଭିନୟ କଲେ ଯେ ଲୋକ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ? ସେଇଟା ସେ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ତାକୁ କାଟିବ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଟା ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ତା ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟି ଖିନମିନ କରିବ, ସ୍ନାପ୍ ଉଠେଇବ, ଗୋଟେ ବିକଟାଳିଆ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ମାନେ ଦେହରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଯେମିତି ଆସେ, ସେ ମାନେ ବିଭତ୍ସତା ଆସିଯାଏ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଆପଣ କୋଉଠୁ କମେଇଲେ? ଡିରେକ୍ଟର କହିଥିଲେ ତ ସେ ନିଜସ୍ୱ ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି କାଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମର୍ଡର କରୁଛି ସେ ନିଜସ୍ୱ ଭିତରେ ନାହିଁ, ସ୍ନାପ୍ ଉଠଉଛି ଖାଲି ବଡି, ମାନେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଥ୍ରିଲିଂ କରେ, ମୁଁ ବଡିଟା ପୁରା ଥ୍ରିଲିଂ ହୁଏ ମୋର 45 ମିନିଟ୍ ସିନ୍ଟା, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆଗରେ ଉଠିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଏତେ ବିଭତ୍ସତା ଥିଲା। এটা ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ନୁହଁ କି? ହଁ ସେଟା ବା ହେଇଥିଲା এটা ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢେଇବ, ହଁ ଲୋକ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 4 ରାତି 5 ରାତି 10 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡବଲ ଶୋରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲାନି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଏଇ ନାଟକକୁ ସେମାନେ କାଟିଦେଲେ, ଅନ୍ୟ ନାଟକ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଲା, ମୋତେ ଦେଲେନି ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲାନି। କାହିଁକି ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲାନି? ଯେ ବିଭତ୍ସତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛ ବୋଲି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସତା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବିଭତ୍ସତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ବୋଲି? ମୁଁ ସେ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲି, ତା ଚରିତ୍ରର ଭିଉଟାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ମୁଁ ଯାହା କରିବା କଥା କଲି। ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ନିଜେ ଭାବି କରିନି ନା। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଅଛି, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେ ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା ବି ଗୋଟେ କଳାକାରର କାମ, ସମାଜକୁ ଆହୁରି ବିପଥଗାମୀ କରିବା, ତା ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତା ଭିତରେ ଅଧିକ କୃତ୍ରିମତା ଭରିଦେବା, ଏ ତ ଗୋଟେ କଳାକାରର କାମ ନୁହେଁ ନା। ନା କଳାକାରର କାମ, କଳାକାର ରାବଣ ଚରିତ୍ର ବି କରିବ, ରାମ ଚରିତ୍ର ବି କରିବ। ରାବଣ ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ରାମ ଚରିତ୍ର କୋଉଠି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ରାବଣଟା ହିଁ ଦରକାର ନା, ବିଭତ୍ସତା ଦରକାର, ରାବଣ ହିଁ ଦରକାର, ନହେଲେ ନାଟକ କେବେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହବନି। ଗୋଟେ ଗାଁର ଯଦି ସବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସବୁ ଯଦି ସତ୍ୟ ପୁରୁଷ ରହିବେ, ସେ ଗାଁର ମାନେ ମତଲବ କିଛି ରହିବ? ତା ଭିତରେ କ୍ରିକେଟ ଲୋକ ରହିବେ, ତା ଭିତରେ ରାଜନୀତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ନାଟକଟା ହୁଏ ନା, ନାଟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ। କୁହାଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ତାର ଅଭିନୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ନାନା ପାଟେକରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ନାନା ପାଟେକରଙ୍କର କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଭିତରେ ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଭଲ ପାଏ, ସେଇଭଳି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ, ଅଭିନୟ କରିପାରେ। ଆପଣ କ'ଣ ବିଭତ୍ସତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠୁନି, କେମିତି ବିଭତ୍ସଟା ମୁଁ ସାମାଜିକ ଲାଇଫରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି? ସେଟା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରର କଥାଟା, ସେଟା ଗୋଟେ ମୋ ଚରିତ୍ରର କଥା ନୁହେଁ, ଏଟା ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ବିକ୍ରମ ଭଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର। ସେ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉଟା ସ୍ୱତଃ ମୋର ଯୋଉଟା ନିଜସ୍ୱ ଚରିତ୍ର କ'ଣ, ସେଟା କ'ଣ ବିକ୍ରମ ଭଞ୍ଜ କି? ସେଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଡିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର କି? ଦୈତାରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହେଇଛେ ଯେ ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଦର୍ଶକ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେଭଳି କିଛି କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ବା ସେଭଳି ବିଭତ୍ସତା ନିଜ ଭିତରେ ତିଆରି ହେବା, ଏହାର ପରିପ୍ରକାଶ, ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଅଭିନୟର ପରିପ୍ରକାଶ ଲୋକଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପଡ଼େ? ପଡ଼ିବ ତାର ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡଟା ସେତେବେଳେ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବିନି ଏଇ କାମ କଲେ ଏଇ ଦଣ୍ଡଟା ମୁଁ ପାଇବି,
এই কাম କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଚରିତ୍ର ଏଇ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ତା ଆଖି ପାଖି ଫୁଟେଇ ଦିଆଗଲା ତାକୁ ତା ବେକ କାଟି ଦିଆଗଲା ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦର୍ଶ କରି ଲୋକମାନେ ମାଇଲେ ଏଇ କାମ କରିଥିବା ହେତୁ ସେ ଚରିତ୍ର ଯେ କରିବ ତା ଉପରୁ ଚିନ୍ତା କରିବ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ଯାଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ସାରା ତ ଭିଲେନ ମାନଙ୍କର ରାଜୁତି ଚାଲିଲା ହଁ ସମାଜର ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ ପୁରା ଗୋଟିଏ ସେନ୍ସରେ ନେଗେଟିଭ ନ ରହିଲେ କେମିତି ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହବ କେମିତି ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ଦୁଇଟା କନେକ୍ସନ ନିହାତି ଦରକାର ନା ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ିଲେ ସିନା ଯାହେଲେ ପ୍ରତିଫଳନଟା ହବ ଆଉ ଏଠି ନେଗେଟିଭ ନ ରହିକି ଏକେଟିଭ ପଜିଟିଭ କ'ଣ କରିପାରିବ ସେ ତାକୁ ତ କେହି ପାହାର ଉଠେଇ ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଠେଇବେନି ସେ ଆ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଡ଼ିବା ଲୋକଟା ହିଁ ମୁଁ ତେଣୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା ସମାଜର କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉ ଏଇଟା ସମାଜର ଚଳନୀ ପ୍ରଥାଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ସମାଜରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରସ୍ତକାର ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କଲେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏହା ହେବ ଏଇ ଚରିତ୍ର ଏଇ ଗୋଟେ ଗାଁର ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର କରୁଛି ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ କଳାକାର ତା ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଏନି ସେତେବେଳେ ସେ ଅଭିନୟ କରିପାରେନି ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଭଳି ଚରିତ୍ରରେ